Good afternoon, students. We have started a new topic in the inorganic chemistry, namely P block elements. As I said in yesterday's class, some of the units have been deleted from this topic, mainly concerned to the compounds of phosphorus and compounds of phosphorus, that is phosphine, is deleted, its preparation and properties, uses is deleted. Allotropic forms of phosphorus, white phosphorus, red phosphorus, black phosphorus, its occurrence and properties have been deleted. Some of the structures of oxo acids of nitrogen, like a nitric oxide, nitrogen dioxide, nitrogen pentoxide, its structure is not there. Apart from that, main thing in the group 15, namely nitrogen family, we have to discuss about nitrogen, ammonia, nitric acid should be discussed in brief. In details. Let us, before to nitrogen, I have started discussing about the ammonia. As you know, NH3 is the formula. It's also called as nitride of hydrogen, in which very important concept you have to expect for 3 marks is manufacture of ammonia by Haber's process. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. Yesterday I was not drawn the diagram, just brief information was given. I can repeat once again. In the Haber's process, ammonia is manufactured as follows. I'll discuss the whole thing, then I can say which is very important for exam is concerned, I can say afterwards. In this Haber's process of manufacture of ammonia, a pure mixture of nitrogen and hydrogen in the ratio of 1:3 by volume is compressed up to 200 atmospheric pressure. Then it is passed into the converter, which is made up of iron oxide as a catalyst, containing potassium oxide and aluminum oxide as promoter. The catalyst is heated at about 770 Kelvin temperature, during which about 20% of this reaction mixture, 20% of reaction mixture is converted into ammonia vapors. Those vapors are passed into the cooling pipes in the condenser, that gets condensed into liquid ammonia collected at the bottom in the tank. The unreacted reactants nitrogen and hydrogen is pumped back to the compressor, then the process is continued. This explanation is not needed to write in the examination, that is just it is to for your understanding purpose. Exam ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪ್ಯೂರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ 1:3 ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ 200 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ತದನಂತರ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅನ್ನ ಅಬೌಟ್ 770 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 20% ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಮೋನಿಯಾ ವೇಪರ್ಸ್ NH3 ವೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ವೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಪುನಃ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. N2 + 3H2 ಡಬಲ್ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ 2NH3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. N2 ಗ್ಯಾಸ್ + 3H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಡಬಲ್ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ 2NH3 ಗ್ಯಾಸ್. Delta H is equals to minus 46.1 kilojoules per mole is the extra information I have written, but this much reaction if you write it is enough for 1 mark. N2 + 3H2 double arrow mark 2NH3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಆನಂತರ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Neat diagram is not expected in the chemistry at all. Just we are expecting the flow chart. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 3-4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ 2-3 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ aluminum oxide plus potassium oxide is used as a promoter. The temperature is maintained at about 770 Kelvin. Pressure is maintained at 280 ms pressure. Istu conditions maintain ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ that all these conditions needed carry 1 mark. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ neat labeled diagram have no more marks at all. Any flow chart if you show will get 1 mark. Okay. So diagram ದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮರೆತರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಓಕೆ. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ವಶನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ammonia by Haber process, draw the diagram, write the reaction involved and mention the conditions needed for optimum yield according to Le Chatelier principle. Question ಹೇಗಿದೆ? ಬಟ್ ನಿಮಗೇನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹೇಬರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ we are going to store in the brown bottle that we are calling as a liquor ammonia. ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ NH4OH ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಾಟಲ್ ದಿಂದ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ರಿಯಸೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ NH4OH ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬಳಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೇರ್ ಡೈ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇರ್ ಡೈ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Let us consider some of the reactions, properties. One is basic nature. ಯಾಕಿದು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, it is a base. NH3 is a base because it contains lone pair of electrons on the nitrogen atom, and it is ready to donate those lone pair of electrons. Therefore, it acts as a base. Since it is a base, it can react with the water to form NH4 plus OH minus, and it can react with any type of acid to form the salt. For example, NH3 plus HCl giving rise to NH4Cl. HCl is a acid, NH3 is a base, you are getting salt. Similarly, when ammonia is made to react with sulfuric acid carefully, you are getting NH4 twice SO4, that is ammonium sulfate. Ammonium sulfate is the product form. ಹೀಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. First one. Second one is it reacts with metal salts to form the hydroxide precipitate. For example, when you have zinc sulfate, when it is treated with NH4OH, you will get ZnOH twice, that is zinc hydroxide as a white precipitate with the removal of NH4 twice SO4, that is byproduct ammonium sulfate. ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ರೆಡಿಕಲ್ಗಳ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಂಕು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಅದರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವೆನ್ Cu2 plus ion is made to react with ammonia, 4 molecules of ammonia, we are getting Cu NH3 4 times to the whole power 2 plus. This is called cuprammonium ion ಅಥವಾ tetra amino copper 2 ion is formed. This is deep blue in color. These are the properties of the ammonia. Preparation is very important. Basic nature first PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, when ammonia is made to react with the copper ions, it giving rise to the complex ion tetra amino copper 2 ion ಅಥವಾ cupra ammonium ion, which is deep blue in color. This is the information regarding the ammonia under group 15 elements. Under the group 15 elements, we have this information. After going for the nitric acid, another important concept, we'll come back to the nitrogen. Actually ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹೇಬರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈ ಓಸ್ಟೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. therefore we will practice that another manufacture also. Heading is nitric acid. Simple formula HNO3, no any other name for it. It is a strong acid. ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಆಸಿಡ್
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹಿಯರ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. The main method again important for 3 marks, and we have no diagram for this manufacture. You have to practice the reactions in 3 steps. Heading is manufacture of nitric acid by Ostwald process. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರಕ ಲೀಚಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಲವು. ನೀವು ಮೇನ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈ ಓಸ್ಟ್ವಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. There are 3 steps involved in the manufacture of nitric acid by Ostwald process. Here, since no diagram, therefore by assuming you have to understand the reactions involved. ಒಂದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಬ್ರೀಫ್ ಬರೀತೀನಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ with the help of platinum catalyst at about 500 Kelvin temperature and at about 9 bar pressure. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಬರೆದಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 4NH3 ಪ್ಲಸ್ 5O2 ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದೇ ಬೇಡ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 500 ಕೆಲ್ವಿನ್, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ 9 bar ಪ್ರೆಷರ್. ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ when ammonia undergo oxidation, you are getting nitric oxide as the main compound. Main compound formed is nitric oxide with the removal of water. Step 1 definite statement ಹೇಗಾರ ಬರೀ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಮೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. I repeat once again. When ammonia is oxidized in presence of a platinum or platinum rhodium gas catalyst at about 500 Kelvin temperature under 9 bar pressure, it gives nitric oxide. NO andre nitric oxide. First step. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. therefore 2NO plus O2, arrow mark 2NO2 enough, no conditions needed. ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. 4:5 arrow mark 4:6 ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ 4 NH3 5 ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 NO 6 ವಾಟರ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ nitrogen dioxide. In the third step, step 3, formation of dilute nitric acid. Dilute nitric acid ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, when nitrogen dioxide is made to react with the water or made to absorb with the water carefully, it is giving rise to nitric acid with the removal of nitric oxide that should be recycled again.
3NO2 plus H2O, arrow mark, 2NH3, that is dilute nitric acid plus NO ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. One reaction carry 1 mark. Care must be taken. Since you are writing the reactions for inorganic chemistry, compulsorily you should follow the balancing of the reaction must be followed. Balancing ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದು ಬಂದಿರಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಬರೆದಿರಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲಾಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, you can object for the you can ask for the revaluation. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬರೆದು ಬಂದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವು ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವು ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೇಳಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾನು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಬಂದೀನಿ, ಸರ್ ಬೇರೆ 20 ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವರು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಾ. ಯೂಸ್ವಲಿ 99% ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ರಾಂಗ್ಲಿ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, I must allot the marks. If I am not going to allot, it will be punished by the PU board. Therefore, I will be very, very much care when I am going to evaluate the papers. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹೇಬರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರು, ಆನಂತರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟು, ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡ ನಂತರ we have started with the second unit under group 15, namely nitric acid. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹೇಬರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈ ಓಸ್ಟೋಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈ ಓಸ್ಟೋಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ at high temperature of 500 Kelvin under low pressure of 9 bar pressure, giving rise to nitric oxide. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ನನಗೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸರ್ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸರ್ ನಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಎಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Therefore, without writing the statement, just by writing the correct reaction along with the conditions needed, you can get the full marks. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಪುನಃ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. 2NO plus O2, arrow mark 2NO2. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಾಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬರೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, there is one more method according to syllabus I must teach you. There is one more method to
prepare the nitric acid. There is one more method to prepare the nitric acid, that is the laboratory method. Huh? May not be important, but I must teach that. Second method of preparation is the lab method for nitric acid, such that when sodium nitrate NaNO3 is heated with a concentrated sulfuric acid, you are getting NaHSO4 as the byproduct. Main product is HNO3. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪೋಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೇನ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ is again corrosive in nature. When it is come in contact with any part of the body, it leads to the yellow patches. 1 drop, 2 drops, no problem. Yellow patches due to xanthoprotic acid. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು xanthoprotic acid ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ yellow colored complex formation will be appeared by reaction with that. ಹಾಗಾಗಿ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಅನ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 4NH3 ಪ್ಲಸ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರ್ದದ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಏನಂತ, ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 5O2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಮೀ. ನನಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಂಧಕದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ಸುತ್ರಿ. ನನಗೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? 4NH3 plus 5O2, arrow mark 4NO plus 6H2O. Platinum is a catalyst. 550 degree Kelvin temperature is high temperature, 9 bar pressure. In a second step ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ undergo oxidation to form nitrogen dioxide. This nitrogen dioxide is carefully made to react with the water to form the dilute nitric acid with the removal of nitric oxide. That nitric oxide is an important raw material, hence it should be recycled, it can be reused again. ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಳಸಿ, ತದನಂತರ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು, ತದನಂತರ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹೇಬರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Manufacture of nitric acid by Ostwald process, or both are important. Everybody must practice both manufacturing. You should practice by writing the reactions repeatedly. Okay, no? Next ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. Now it is naturally available. You can discuss that. Availability of the nitrogen in the atmosphere, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What are the important chemical properties for the nitrogen we have to study, and comparatively it is less important. More important is ammonia and nitric acid. Less important is dinitrogen or N2 ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ತದನಂತರ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡು, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ 15. ತದನಂತರ ಗ್ರೂಪ್ 16ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ಓಝೋನು, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಡ. ಗ್ರೂಪ್ 17ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸಮ್ ಇಂಟರ್ ಹೆಲೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನದರ್ 4-5 periods may be needed for me to complete the total topic. Let us see, still we are not in the holiday. According to the information given by the higher authority, if there may be a 2 or 3 days gap may be there in the video clips, that I will inform you well in advance. Thank you.